वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सब उतरे पार। जो शरदा कर सीमंदे, गुरु परवतारण हार। वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सब उतरे पार। जो शरदा कर सीमंदे, गुरु परवतारण हार। वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तन है गरीब नवाज सच्चे पातशाह। एको ओंकार सतनाम, करता पुरख निरभौ निरवैर। अकाल मूरत आजुनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जिगाद सच, है पी सच। नानक होसी पी सच, सोचै सोच न होवी। जे सोची लखवार, चुपै चुप न होवी। जे लाए रहा लिवतार, भुखिया भुख न उतरी। जे बन्ना पुरियां पार, सह सियानपा लख हो है। तां इक न चले नाला, कि विसचारा होईए। कैव कूड़े टुटे पाल, हुकुम रजाई चलना। नानक लिखिया नाल। तेरा कीता जातो नहीं, मैनो जोगिक तोई। मैं निर्गुण यारे को गुण नहीं, आपे तरस पे होई। तरस पिया मैं रामत होई। सतगुर सज्जन मिलया, नानक नाम मिले तां जीवा। तन मन तीवे अरिया, गुर सतगुर काजू सिख खाए। सो भलके उठ हर नाम ध्यावै। उदम करे भलके परवाती, स्नान करे अमृत सरनावै। उपदेश गुरु हर हर जप जापे। सब किल विख पाप दोख लै जावै। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावै। बहदियाँ उठदियाँ हर नाम ध्यावै। जो सास गरास ध्याए हर हारा, सो गुर सिख गुरु मन पावै। जिसनो दयाल होवै मेरा समामी, तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावै। जन नानक तोड़ मंगे तिस गुर सिख की। जो आप जपै अवरै नाम जपावै। ददे दोष न देऊ किसै, दोष कर्मा अपनिया। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै अवर जना। जिनी नाम ते आया, गए मशक्कत काल। नानक ते मुखे उजलै, केती छुट्टी नाल। जिनी नाम ते आया, गए मशक्कत काल। नानक ते मुखे उजलै, केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु। धन 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ,
चिंत मिटाई। जुगो जुग अटाल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अमृतमई बाणी, जो कि लगातार गुरु परमात्मा परमेश्वर की कृपा सदका गुरु शब्द विचार चलती आ रही है। सतगुरु सच्चे पातशाह साडे ते हर रोज़ की तरह अज भी कृपा करन कि असीं गुरु के शब्द की विचार करन दी कोशिश करिए। विचार करके गुरु का शब्द अपने हिरदियां च वसाइए, गुरु वाले बन जाइए। गुरु की मत के अनुसार सतगुरु सच्चे पातशाह सरहिंदी दुनिया ते साडे तो इस तरह के कारोबार कार विहार कर्म करवाउण जो कि परमात्मा नूं चंगे लगन, तां कि साडा मिट्टी का पुतला पापी हिरदा गुरु चरनां विच जुड़ जावे, इस संसार ते आया सफल हो जावे। आओ गुरमुख प्यारो, गुरु सवारियो, लगातार गुरबाणी आसा दी वार जो कि धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी के मुखारबिंद विच उचारण की गई है। पहले पातशाह साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी। आपां कल ते परसों 2 श्लोक पढ़े ने, अज पौड़ी है। पौड़ी दी विचार गुरु परमात्मा परमेश्वर की कृपा सदका करन दी कोशिश करांगे और गुरु कृपा करे गुर मर्यादा के अनुसार पहला आपां गुरबाणी पाठ पढ़ लईए ताकि सानू गुरबाणी की चंगी तरह समझ लग जाए, साड़ी समझ विच पै जाए गुरबाणी। आओ गुरमुख प्यारो, गुरु बाणी नाल जुड़िए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। पौड़ी तुरे पलाण पौन वेग, हर रंगी हरम सवारिया। कोटे मंडप माड़िया लाए बैठा कर पसारिया। तुरे पलाणे पौन वेग, हर रंगी हरम सवारिया। कोठे मंडप माणिया लाए बैठे कर पसारिया। चीज करन मन पावदे, हर बुझण नहीं हारिया। कर फरमैस खाया वेख, महल तो मरण वसारिया। जर आई जोबन हारिया। कर फरमैस खाया वेख, महल तो मरण वसारिया। जर आई जोबन हारिया। वाहिगुरु धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अमृतमई बाणी। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज उन्हों के मुखारबिंद विचों उचारण की गई गुरबाणी, जो कि आपां गुरबाणी पाठ पढ़िया और श्रवण किया है। आओ गुरमुख प्यारो, गुरु सवारियो, अज का जो शब्द है जो परमात्मा ने दिता है ना, उनके उत्ते बंदा खलवाड़ करता है। अज का जिहड़ा शब्द जानी कि पहला आपां 2 श्लोक पढ़े ने, श्लोकां का भाव अर्थ ही ला लो पौड़ी है। गुरु साहब जी ने एक दे विच दस्सिया सी भी जोरू जिहड़ा इस्त्री नूं बहुत माड़ा समझिया जाता है, दूजा जिहड़ा
ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਰਾਧ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾएं। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਰਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦਰਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੜਫਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਮਕਾਨ, ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਾਡੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੜਫਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤੜਫਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਜਿੰਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ, ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਾਂ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸਲੈਂਸਰ ਲਾ ਕੇ ਡੁੱਗ ਡੁੱਗ ਕਰਦਾ, ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੜਫਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਰੱਬਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਚਲੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਜੋ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਹ ਹੀ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪਾਉਣ ਵੇਗਾ, ਤੁਰੇ। ਅੱਜ ਚਲੋ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰੇ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਰੇ, ਤੁਰੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ, ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੀ, ਪਲਾਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਠੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ, ਘੋੜੇ ਕਾਠੀਆਂ ਸਮੇਤ। ਪੌਣ ਵੇਗਾ, ਪੌਣ ਹਵਾ, ਵੇਗ ਹਵਾ ਨੂੰ ਚੀਰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਚੀਰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲੋਕ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ, ਘੋੜੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਹਾਥੀ, ਜਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤਗੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਧਨਾੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨ ਲੱਗਦਾ 4-5 ਮੰਜ਼ਲੀ ਕੋਠੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਠੀ ਦੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਘਰੇ 50-60 ਕਰੋੜ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋਵੇ। ਧਨਾੜ ਘਰ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅੱਡੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਫਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾ ਕੇ ਵੀ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਤਾਂ ਲੈਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ,
ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਦੇਖ ਲਓ 50-60 ਲੱਖ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ 1 ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਪਿਕਅਪ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਹਵਾ ਬਣ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪਾਉਣ ਵੇਗ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕਾਠੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘੋੜੇ, ਕਾਠੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬਣਾਵਟ ਹੈ ਨਾ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਠੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਘੋੜੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਠੀ ਵੀ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੋਠੇ ਦੀ, ਵੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਵੀ ਘੋੜਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚਲੋ ਕਾਠੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਕਾਠੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਕਾਠੀਆਂ, ਭਾਵ ਤਿਆਰ ਬੁਰ ਤਿਆਰ ਘੋੜਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਘੋੜਾ। ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ। ਹਰ ਰੰਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹਰ ਰੰਗੀ, ਹਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਹਿਲ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੋਠੀ ਲਾ ਲਓ, ਅੱਜ ਕੋਠੀ ਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀਵਾ ਨਾ ਜਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬਲਬ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ, ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਬਈ। ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਠੁੱਕਦਾ, ਠੋਕਿਆ ਕਿੰਨੇ? ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਆ ਕੋਠੀਆਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਆਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਾਈਆਂ ਜਗਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਜ਼ਰੂਰਤ। ਜਿੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਉੱਥੇ ਚਾਨਣ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਕਈ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਲਾਈਟ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਹਨੇਰਾ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੀਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੋਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਕੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆਉਣਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਬਈ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵੇਖ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ, ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਤਾਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਥਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੁਲਟ ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੁਲਟ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਘਰ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਥਾਰ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਕਰਨਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਚਲੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਕੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਡਰੈਸ ਪਹਿਨਿਆ ਉਹੀ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬੰਨਣੀ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾੜੀ ਕਰ ਲਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਭੂਤਨਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਕੁ ਵਾਲ ਵੱਡੇ, ਅੱਧੇ ਕੱਟੇ, ਅੱਧੀ ਕੁ ਦਾੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਉੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਬਣਾ। ਜੋ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ, ਜੋ ਐਕਟਰ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਖਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।
ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗੀਏ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿ ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪਾਉਣ ਵੇਗ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਘੋੜੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਸਮੇਤ ਘੋੜੇ ਬੜੇ ਤਰਬਰ ਤਿਆਰ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਚੀਰਨ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ। ਅੱਜ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾ ਲਓ, ਅੱਜ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਆਹ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਤਿਉਹਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੁਣ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਸਭ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੜੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਤਾਂ ਕਿੱਲੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਗਟੀ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਘਰੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕੱਢੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕੋਈ ਰਾਤ ਬਰਾਤ ਲਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਨੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਠੋਕ ਕੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਬਾਲੀ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੀ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਾਲੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁੰਡੀ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭੜਕਾ ਨਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰੱਬ ਦਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੜਫਾ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੜਫਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਘਰ ਪਸਾਰਿਆ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੇਖਿਆ ਘਰ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕੋਠੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਰੱਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖਿਆ ਹੈ, ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਹੈ ਤੇਰੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਘਰ ਪਸਾਰਿਆ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਕੋਠੇ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਿਕ ਪਸਾਰ ਕੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਦੇਖੋ 5 ਮੰਜ਼ਲੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਵੇਖੋ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਇੱਕੋ ਕੁਰਾ, ਮੈਂ 20 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ 50 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ। ਹੰਕਾਰ ਵਧਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੰਕਾਰਿਆ ਸੋ ਮਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਸਾਰਿਆ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਵੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਘਰ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਓਨਾ ਚਿਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਓਨਾ ਚਿਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚੱਕ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਉਸੇ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ 5 ਮੰਜ਼ਲੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 3.5 ਹੱਥ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 3.25, ਇੰਨਾ ਕੁ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ। 3.5 ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 4.25 ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਮਾਖੋਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਧਰਤੀ ਦਾਨ। ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਵੀ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਕਬਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਸਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਫਰੀ ਦਾ ਕੋ ਮਿਲ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰੀ ਦਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ 1, 1.5, 2 ਫੁੱਟ ਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 8-9 ਇੰਚ ਦੀ ਵੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ। 8-9 ਇੰਚ ਦੀ ਵੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗਾਂਹ ਚਲੇਗੀ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਗਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨੇ ਸਮਾ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦਹੇਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, 84 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਸਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਸਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਵਦੇ, ਹਰ ਬੁੱਝਣ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਵਦੇ, ਹਰ ਬੁੱਝਣ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਜੋ ਮਨ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਚਲੋ ਨਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਸਹੀ ਹੈ, 2.5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। 2.5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲੱਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਉਹਨੇ? ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਉਹਨੇ? ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਕਰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਹੁਣ
पंजाब वाल, पंजाब तो ही सारा कुछ लैके, पंजाब कोलों ही सारा कुछ खा के, पंजाब कोलों ही देश याद करवा के हुण साडी संगी घुट्टी फिरदे ने। कहते तुहाडे कोल जमीनां भी नहीं रहण देणीआं। सारा कुछ पंजाब ने कीता है, पंजाब दे योधियां ने कीता है। देश नूं याद कराउण वास्ते गोरियां नूं भजाया भी तुहाडा सिस्टम तुसीं लुट दे जो, याद करा के हुण साडी संगी लुटदे ने। इवें वड्डे वड्डे मंत्री करदे ने। पंजाब सोने की चिड़ी सी, हुण मिट्टी की न्याय भी नहीं रह गया। चलो मिट्टी तो फिर भी विकदी है, मिट्टी तो फिर भी विकदी है, बहुत बहुत महंगियां ट्रालियां विकदियां ने। आ रेता तो खंड के रेट विकदी है, आ रेता जिहड़ी है ये तो खंड के रेट विकदी, उहदा तो फिर भी मुੱਲ है। पर पंजाब तो सारा ही सिस्टम किस तरह का बना दिता। गुरु परमात्मा परमेश्वर की साडे ते कृपा होवे। गुरु साहब जी कहंदे चीज करन मन पावंदे, चीज करन। गुरु साहब जी कहंदे फिर ये सारा कुछ वेख के कहंदा बंदा कहंदा भी मैं मन चली मन मनिया, जिन्हों मन मुख कह दिंदे ने भी मन मानिया मैं करा जो मर्जी, किसी ते पावर कर दियां, मैं शक्ति ताकत कर दियां, जो कुछ मर्जी। आ वेखो भगतां ते संसारियां दी कदे बनना आमदी। जिहड़े भगत हुंदे ने वो परमात्मा दी रजा विच रहिंदे ने, ते जिहड़े संसारी लोक ने उन्हां दा कंडक्ट चोरां डाकुआं लुटवां नाल हुंदा। ज़्यादातर भी कित्थों लुटदा माल मिल जावे हराम कर लावां। आ कोई धार्मिक बंदा कहंदा है ना भी आपां अपने इलाके दे विच नगर दे विच किते विकास कर लईए, ते दूजा बंदा कहेगा नहीं बई असीं तां उन्हां नाल जुड़ के जो वो खा गए असीं भी खा जाना, जो लुटदे ने असीं भी लुटना है। कोई विरला विरला धार्मिक बंदा हुंदा जिहड़ा कहंदा भी नहीं किसी तरीके दे नाल विकास होवे, विनाश ना होवे। ते वो कहंदे भी जिहड़े इन्हां नाल कंडक्ट हुंदा है खाण पीण वालियां नाल, वो कहंदे विकास होवे भावें ना होवे, विनाश थोड़ी ज़्यादा होवे। लोकां दा लुट लैंदे ने, खा लैंदे ने, ते मुड़ के पाप करके रोंदे ने। गुरबाणी कहंदी ना पाप कमावंदे करदे हाय हाय। मुड़ के कहंदे असीं माड़ा काम ते कीता नहीं कोई। रब तां दसदा ही ना, रब ते दसदा ही ना। रब ने ओहो जी विध बना देनी, दुनिया नूं प्रतख दिखा देना। हुण गुरु साहब जी कहंदे ने कि ऐसे बंदे लोकां वास्ते दिखावियां चीज़ां भी लियाउंदे ने और इहो जिहियां चीज़ां रखदे ने, फिर जो मन मन्नियां रंग रलियां माणदे ने, पर गुरु साहब जी कहंदे पर परमात्मा नूं नहीं पछाणदे। परमात्मा नूं नहीं कहंदे ना वे परमात्मा। हुण गुस्ताखी माफ़ करना, कई बार विचार कीती है। हर कोई बंदा कहंदा है, हर कोई बंदा कहंदा गुरुद्वारे ओ जावे जिंदे कोल रब ने कोई नहीं दिता, गुरु घरे ओ जावे मैनू की लोड़ है, मेरे कोल तां सब कुछ वाधू, मेरे सिस्टम वधिया चलदे ने। जदों किते कुंडी अड़ जांदी, कुंडी अड़ जांदी, कोई एक्सीडेंट हो गया जां कोई इस तरह का कारोबार ठप्प हो गया, फिर कहंदा पाठी सिंह जी मेरी ना चंगी जी अरदास करिया जो, चंगी जी अरदास तां करनी सी तूं। फिर पता रब नूं की कहंदा भी रब्बा कर दे किरपा, मेरा क्यों कम खराब करता ही। पहलां ते रब याद नहीं सी। जदों इसे करके बाबे नानक ने क्यों गुरबाणी च लिखिया दुख दारू सुख रोग भया। दुख दारू भी जे तेनों दुख आएगा वो तेरा दारू है। जिमें गर्मियां दे हालातां दे विच बहुत गर्मी पै रही है, रब ने भाई बंदे ने थोड़े, सूरज एक रुत अनेक नान करते के केते वेश। एक बंदा लोकां दा धन माल खा के एसी च बैठा है, एसी च बैठा आराम नाल नींद भी बड़ी सोहनी आंदी है, शरीर नूं सुविधावां। एक बेचारा बाहर तड़फ रहा है, एक गर्मी च उहनूं पता मैं काम करना ही पैना है। रब ने उहदा पसीना अखां चों भी पसीना, कन्नां चों भी पसीना, सारे शरीर चों भी पसीना, ਉਹ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿੰਨੇ
ਉੱਥੇ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ? ਦੁੱਖ। ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸੁਧਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਖਾਏਗਾ ਪੀਏਗਾ ਵੀ, ਉਹ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੂਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਚਾਰ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੈਦ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਤਜਰਬੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ 'ਚ ਕਰਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਲਏ, ਸਵੀਟਸ ਖਾ ਲਈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਖਾ ਲਿਆ। ਹਜੇ ਮਿੰਟ 5 ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੂਸ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਜੂਸ ਵੀ ਪਾ ਲਓ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਹਿਰ। ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਦਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, 4 ਘੰਟੇ ਇਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਰੱਜ ਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਸੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਖਾਂਦਾ ਕੋਈ ਵੱਧ ਖਾਂਦਾ, 4 ਘੰਟੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ 4 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ 40 ਵਾਰੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ 3 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, 20 ਲੱਖ ਲਾਇਆ, 50 ਲੱਖ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, 3 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਤਵੱਜੀਆਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ। ਤਾਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਵੱਜੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 300 ਹੌਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਵਿਆਹ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ 1000 ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, 500 ਹੋਵੇ, 200 ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣੀ? ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਆਹ ਵੇਖ ਬੈਠਾ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਦਾ। ਚਾਹ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡਾ ਪੀ ਲਿਆ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ, ਹਜੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਮਾਲ ਵਾਧੂ ਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਮੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਆਪ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਵਿਧੀ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਲੈ ਇਆਣੇ ਭਗਤ ਬਿਨਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਧੂ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਧਨ ਮਾਲ ਵਾਧੂ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਇਹ ਤੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਗਵਾਂਢੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਵਦੇ, ਹਰ ਬੁੱਝਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਜਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ, ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਮਾਲ ਵਾਧੂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਗਾਂਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਵਕਾਲਤ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣੇ, ਜੱਜ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ, ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਣੇ, ਸਿਸਟਮ ਦੱਬੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਤਸਕਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ? ਪਤਾ ਹੈ
ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਮਗਰਮੱਛ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਂਝ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਨ ਪਾਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਤੜਫੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਖੜਾ, ਕੋਈ ਰੋਡਾਂ ਤੇ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਤੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ 500-500 ਬੰਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰਮੱਛ ਇੱਕ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਪਰੋਲ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਯਾਦ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਵਦੇ, ਜੋ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵਾਧੂ, ਸਭ ਜਿੰਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਸ ਕੀ ਲਾਠੀ ਉਸ ਕੀ ਬਹਿਸ, ਜਿੰਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ। ਬਈ ਹਰ ਬੂਝਣ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਘਰ ਫਰਮਾਇ ਸਿਖਾਇਆ ਵੇਖ, ਮਹਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੰਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਬੰਦਿਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਬੰਦਿਆ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ, ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹਾਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੌਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ? ਰੱਬ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਅੜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਰੱਬ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ 2 ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਰੱਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਮਾਲ ਵਾਧੂ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਕਰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨੇ, ਓਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 70 ਸਾਲ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ ਗਿਆ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਰੀਏ, ਕਰ ਫਰਮਾਇ ਸਿਖਾਇਆ ਵੇਖ, ਮਹਲਤ ਮਰਨ ਵਸਾਰਿਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਬ, ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨਾ, ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਹ ਦੇ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਉਹ ਦੇ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ। ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਰੱਬ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ ਹਿਰਦੇ 'ਚ,
फिर सवेरे ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੈਸੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇਗੀ ਜੈਸੀ? ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਸੰਸਾਰਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੱਗ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਦਾ। ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਰਿਆ ਵੀ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਨੀ, ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਢਾਪਾ, ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸਟਮ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਜੋਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਤੂੰ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਬੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਜ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਲਸੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੌਜਵਾਨ। ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਤਾਂ ਬੁੱਢੇ ਤੇ ਮਾਰੀ ਇੱਕ ਡਾਂਗ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜੇ। ਆ ਕਈ ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਾਂ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਰ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ, ਭਾਵ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਨੇ, ਬੜੇ ਜੈਸੀ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹਾਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰੀ ਡਾਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਚਿੱਟਾ ਕਾਲਾ ਸਭ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਖਾਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ। ਕੋਈ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾੜਤਾ ਨਸ਼ੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਟਰੀਆਂ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ? ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੈ ਸੱਚ ਬਹੁਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਉਹ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ, ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਸਿਖਾਈਏ, ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬਣੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਕੂ, ਔਰ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਜਨਮ, ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਬੰਨੇ ਜਾਣਾ।
इस करके गुरमुख प्यारिओ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਗਰ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸ਼ਹੀਦੇ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰਮਤਿ ਲਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿ ਰਾਸ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਲਮਾਂ। ਔਰ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਣ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ, ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲੇ ਐਤਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਛੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ 7 10 ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਸਾਂ ਲਿਜਾਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸ ਜਾਣ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਏਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾਫਯੋਗ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਸੁਣ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇਣ, ਸਭ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।